Muy bien, recogiendo yo diferencias. No, porque estaba aquí. ¿Pero los dos canales igual? No.
ابتدي. أه تحياتي للناس اللي موجودين. الحمد لله استفدنا من المباراة مع المنتخب الأول على العالم بجميع اللاعبين اللي في أحسن أندية في أوروبا وفي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة وكل الأندية اللي احنا بنقدرها. أعتقد إن المباراة ما كانتش مباراة ودية دولية، كانت يعني إحساسي واهتمام من الطرفين، مننا ومن الجهاز الفني واللاعبين اللي في اسبانيا. واحنا كان المباراه كانت تعتبر شبه رسميه، وان احنا نكون في اسبانيا ونعمل اللعيبه بتاعتي. طبعا انا بشكرهم جدا ان هم كانوا مركزين في التكتيك اللي احنا كنا بنشتغل بيه، زائد الروح اللي كانت موجوده، التنظيم، السيطره على المباراه من ناحيه الباس والاستحواذ. كل الكلام ده قدرنا نعمله مع منتخب كبير. يعني مش هقول من المنتخبات الكبيره، لا، ده المنتخب الاول على العالم، منتخب اسبانيا. فانا راضي جدا وتحضير كويس جدا. هي ومباراه السعوديه النهارده تحضير لكاس العالم مهم جدا، اللي قبل اخر تجربه قبل ما نسافر ان شاء الله على امريكا. فدي ان شاء الله اللاعبين نحافظ على الحاله اللي هم وصلوا لها من الناحيه الفنيه خلال الشهرين اللي جايين. لكن احنا سعداء ان احنا لعبنا مباراة كبيرة قدام منتخب كبير الاول على العالم، منتخب اسبانيا. Sí, hola, buenas noches, señor Hassan. Luis Buixeres de La Vanguardia. Yo no sé si usted habla castellano, pero no sé si ha oído los gritos que ha proferido la grada y qué opinión le merecen. Gracias. يعني معلش انا مش واخد بالي، يعني مش فاهم السؤال. ممكن يتقال ترى حضرتك اللي بيترجم ممكن يقول لي بس تاني عشان انا ما فهمتش. الجماهير ايه؟ ممكن يكون ريبيت. Sí, ha habido buena parte de la afición que en la primera parte ha gritado musulmán el que no vote. No sé qué le parece ese tipo de grito. Gracias. ما فهمتش يعني ما سمعتش، خدش بالي الجمهور، لان انت عارف انا مركز في المنطقه الفنيه بتاعتي، بس ما خدش بالي لان كمان الجمهور اللي موجود جمهور عظيم يعني، وكانوا تشجيعهم هايل. يعني كان حاجه، الاتموسفير اللي كان موجود في المباراه كانت على اعلى مستوى من المنتخب كبير زي منتخب اسبانيا ومنتخب مصر، زائد الجماهير ادت حماسه للعيبه بتاعت اسبانيا ولعبتنا. لكن انا ما خدتش بالي. لكن احنا كلنا واحد، وكل العالم ما فيه ربنا، وكل هو اللي احنا مأمنين بيه. لا تعليق على حاجه انا ما سمعتهاش يعني. Mister, buenas noches. Aquí Adrià para Mecam. Acaban de enfrentar probablemente a una versión muy avanzada de España, una muy buena versión. Se van sin encajar ningún gol y sin marcar ninguno, es decir, un empate. ¿Qué opinión le merece el partido que ha hecho su selección contra España y cuál ha sido la reacción que ha sufrido al recibir la segunda amarilla que ha sido roja a falta de 10 minutos para el final? Muchas gracias. اولا اهلا بحضرتك. يعني اللي يقيم فرقتي طبعا اكيد انتوا النقاد اللي موجودين. اعتقد ان هم يمكن انتوا ما شفتوش منتخب مصر من فترات كبيره، لكن في نموذج مصري زي محمد صلاح وعمر مرموش بيدل لو كان ادائهم في اوروبا، ده دلاله ان الكره المصريه فيها مواهب كبيره وفي
والمنتخب من ساعة ما مسكته أنا وجهازي من سنتين بنحاول إن إحنا نطور الأداء ونطور الفريق، ما يبقاش أداء روتيني ولا عشوائي، إن إحنا في حاجة متفق عليها بنعملها. النهارده قبل المباراة أو قبل ما نيجي حتى من السعودية لما لعبنا مع السعودية وكسبناهم هناك في ملعبهم، النهارده لما جينا هنا كنت بفهم اللعيبة إن إحنا المنتخب الإسباني نمرة واحد على العالم، وفي نفس الوقت ما خسرش ولا ماتش بقاله فترة طويلة، وكسبان الماتشات كلها اللي فاتت رسمية أو ودية. لكن احنا برضو عندنا طموح وعندنا حاجة بننفذها، وانا كنت اتمنى ان انتوا تقيموا المنتخب مصر، وطبعا عارف ان انتوا اهتمامكم طبعا بالمنتخب الاسباني الوطني بالنسبة لكم، ولكن الحمد لله يمكن فرضنا احترام الناس لينا، بنلعب كورة مش عشوائية، كورة منظمة وبدون اي رهبة مع منتخب كبير زي اسبانيا. ورغم ان الكارت كمان زي ما قلت سالت حضرتك، الكارت الاحمر اللي جه يعني ده دليل ان احنا حافظنا على التنظيم، وان بعد الطرد بتلعب مع منتخب اسبانيا الكبير وفي ملعبه وناقص واحد، اعتقد يعني حاجه بتدل ان احنا كنا شغالين صح، وبتدل ان اللعيبه بتاعتي نفذت، وبشكرهم جدا. واتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى بنفس الشكل في كاس العالم ان شاء الله، لان المجموعه بتاعتنا في منتخب كبير زي منتخب بلجيكا ونيوزيلندا وايران، فان شاء الله نستفاد من التجارب دي. يكفي ان احنا بنلعب اهم منتخب في العالم هو منتخب اسبانيا. Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Lara de Marca. Le quería preguntar, no es del partido, sino una decisión de hace unas semanas de la Copa de África. La decisión de la FIFA de entregar a Senegal la Copa. ¿A usted qué le parece? Gracias. يعني ونفس التعليق اللي حضرتك اللي وصل لي ووصل انا بنهي بس من غير حاجه، هنهي من غير حاجه. بص، هنهي من غير حاجه برضو، من غير ما اخش يعني في ناس كتير مش راضيه يعني، لكن كل منتخب السنغال قاتل وجاهد في البطوله، لكن يعني لا تعليق، يعني لا تعليق. Thank you. Thank you.
Hola, buenas noches. Damos la bienvenida al seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Comenzamos con un turno de preguntas, una por medio, con vuestro nombre y vuestro medio. Empezamos con Iván, por aquí. ¿Qué tal, Luis Martín de Aquí Diario? Perdona que no te pregunte por fútbol. La primera pregunta, te pregunto por lo que ha pasado en la grada, los cánticos que se han escuchado. Ya se ha ido a la federación, ha sido también el presidente de la federación. ¿Qué opinas? Pues yo, perdón, yo creo que lo que opinamos todos, ¿no? Yo, total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Y uno, insisto, las palabras, no he oído al presidente, pero entiendo que habrán sido también en esta línea, y en cualquier caso es lo que yo pienso, así que intolerables. Lara. Hola, mister, buenas noches. Voy a preguntar por otra que no es del partido, acaba de suceder. Se ha quedado Italia fuera del Mundial. ¿Qué opinión le merece? Pues Miguel, que es muy difícil clasificarse, incluso para este Mundial tan numeroso, que por primera vez en la historia hay 48 selecciones, pues ya vemos que se sufre mucho. Una selección como Italia, que ya creo que, si no recuerdo, y si no, corregidme, creo que es el tercer Mundial, ¿no?, que se queda fuera. Es que es muy difícil conseguir objetivos, clasificarse y, bueno, ya no te digo nada, competir para ganar, es muy difícil. Bueno, pues eso pone en valor un poco todo lo conseguido hasta ahora y todo lo que se ha ido consiguiendo a lo largo de tantos estos años, ¿no? Vamos ahí arriba a la derecha. Hola, ¿qué tal, Luis? Nils Sola para el larguero de la cadena SER. Has dicho que te parece intolerable lo que ha sucedido. ¿Crees que se ha actuado bien con el protocolo? ¿Se ha avisado por megafonía? ¿Ha parecido el mensaje? Si crees que se ha actuado bien, ¿se tendría que haber tomado alguna otra decisión o qué te ha parecido? Gracias. No, sí, yo creo que, bueno, no sé exactamente, no conozco los protocolos. En cualquier caso, creo que a raíz del que he visto el cartel, ¿no?, que ha salido el anuncio de no actos xenófobos ni racistas, y yo creo que a raíz de entonces, es verdad que la gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los impresentables que tenían esa actitud, ¿no? Y a veces poco más se puede hacer, pero desde luego, yo muchas veces cuando se habla de violencia en el fútbol, el fútbol no es violento. Los violentos aprovechan el fútbol para tener su momento, su espacio. Esos violentos son exactamente igual de violentos en el fútbol que en el teatro, que en la parada de autobús, que en el bar. ¿Qué hay que hacer? A esos violentos hay que apartarles de la sociedad. Hay que identificarles y cuanto más lejos de la sociedad, del grupo que respetamos las normas, pues eso, cuanto más lejos, mejor. Vamos arriba. Mister, aquí, Francesc Villa para la Grada Radio. Evidentemente vaya por delante que usted es seleccionador, que puede llevarse a los jugadores que quiera, puede hacerlos debutar donde quiera, pero usted sabe que hacer debutar aquí a Joan García no era gratuito, ya se comentó en la previa, y que para mucha gente usted se ha burlado de la afición del Español. Es una burla para mucha gente lo que usted ha hecho, porque podía haberlo hecho debutar en otro momento, en otro escenario, donde usted quisiera. Se ha llevado usted 4 porteros para 2 amistosos, una cosa que es absolutamente incomprensible, y la ha hecho debutar aquí, precisamente aquí. Además, entiendo que a usted le importaba el clima que había en el partido, un clima que ha cambiado, ha habido un plebiscito, una división de opiniones importante. ¿Por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué? De verdad, es que no te voy a contestar, de verdad. Se contesta por sí misma la pregunta. No hay repregunta, perdona, por favor. Se contesta por Alex, sí misma la pregunta, gracias. de verdad. Pues así, me parece muy bien. ¿Más preguntas? Fenomenal. ¿Alguna pregunta más? Madre Vamos aquí. mía. Que en mi pueblo dirían, ¿qué nivel, Maribel? Vamos aquí. Sí, perfecto. Dale. Hola, Luis, aquí. Ramón Hernández, Radio Nacional de España en directo para Tablero Deportivo. ¿Qué impresión general te llevas de este parón antes de la lista definitiva? Y a Fermín le conocemos todos, ya no nos va a sorprender en nada, pero su perfil, ¿cómo ha afrontado el partido de hoy? Un amistoso, que no deja de ser un amistoso, parecía que estaba en una eliminatoria con un resultado ajustado. Es un poquito el perfil de jugador que uno quiere para ir a afrontar una fase final. Sí, pero todos. Yo estoy muy contento del comportamiento de todos los jugadores. Muy contentos. Hemos, creo que, cumplido los objetivos que teníamos establecidos. No ha habido lesiones. Han debutado todos los jugadores que no habían debutado. Hemos visto nuevas situaciones de juego, escenarios que se puedan dar durante diferentes encuentros. Y en ese sentido estamos muy contentos. Y hemos visto lo difícil que es ganar, por eso ponemos otra vez, y reitero un poco lo que decía anteriormente, en valor todo lo que he conseguido hasta ahora. Es que es muy difícil
conseguir los resultados que estábamos obteniendo, y es difícil. Sabemos que estos rivales son un rival que acaba de jugar la Copa de África y es cuarto en África. O sea que han sido partidos difíciles. Y lo de Fermín es la actitud que tienen otros muchos jugadores en esta selección. Y eso es una gran noticia también, porque da gusto verles con esa actitud, con ese compromiso, con esas ganas, con esa calidad. Y bueno, y queriéndose cada día mejores. Eso es lo que nos hace también crecer a todos, ¿no? Esa rivalidad, esa competencia, eso es muy saludable para todos. Edu. Hola, seleccionador, buenas noches, Edu Castelao del Mundo. Creo que quedan 7 semanas, 8, no sé, para que tenga que dar la lista. Me gustaría saber, sin entrar en muchos detalles, obvio, pero ¿cuál es el trabajo del seleccionador estas 7 semanas? Teniendo en cuenta que ya no hay más partidos, no hay más entrenamientos. ¿Cuál es el trabajo de Luis de la Fuente estas 7, 8 próximas semanas? Bueno, pues es un poco dar continuidad a todo lo que veníamos haciendo ahora. No es diferente lo que vamos a hacer ahora de lo que veníamos haciendo durante estos meses que cuando no hay competición. Es clave primero el seguimiento de los jugadores, tener una información detallada de cada uno de ellos, de su estado de forma, de su estado físico, de los minutos, etcétera, de su de participación en los encuentros que participe con su club, con las diferentes posibilidades que ofrezca, y luego, por supuesto, pues seguimiento de todos los rivales, información detallada, también personalizada de cada jugador de los rivales, para luego facilitarles esa información a nuestros jugadores, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente la parte más intensa es el seguimiento detallado de cada jugador, que pueden componer la relación de jugadores que vengan al Mundial. Queremos tener esa información, insisto, minuciosa, muy detallada. Gracias. Hola Luis, buenas noches. José Carlos Carabias, de ABC. ¿Estás satisfecho del experimento de los 4 porteros, del rendimiento, de la convivencia, de lo que buscabas con ello? Sí, positivo, total y absolutamente. Siempre dije que de no surgir ningún contratiempo, Dios quiera que no, de estos 4 van a salir los 3 porteros, pero es más. Es que si pudiera me llevaría a los 4. Por logística, por el ambiente saludable que generan también entre ellos. Dicho esto, si no hay ningún contratiempo, insisto, sería de aquí los 4, de estos 4 saldrán 3. Pero hemos aprendido muchos detalles de ellos, nos ha enriquecido mucho la relación que han tenido, son muy positivos y se hacen mejores. Un poco al hilo de lo que estaba comentando la Edu. Esa competencia es muy sana, muy saludable y les hace dar la mejor versión de ellos. Eso nos viene muy bien para todos. Muy bien, gracias a todos. ¿Sí? Luis, vámonos. ¿Está? Gracias.